हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गंधर्विका गिरिधारी गौर हरे जय लक्ष्मी नारसिंह जय अनंत देव लक्ष्मी नारसिंह जय अनंत देव जय निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल धर्म हरिनाम के संकीर्तन की जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು कल हम कौन सा श्लोक हम याद है आपको क्या सुने थे कौन सा श्लोक था
नहीं है? कौन सा श्लोक था? श्लोक का नंबर 41, 41, 42 2 श्लोक किए थे ना। तो 2 श्लोक के आप कुछ याद है आपको? कुछ क्या समझाए थे? कोई 1-2 पॉइंट्स याद नहीं है? याद है? कल का वर्ण संकर के बारे में और उसको स्त्री धर्म के बारे में। अभी श्लोक नंबर 43 का करना है। 41, 42 का किए थे दोनों, ठीक है। अभी 43 का करेंगे। कन्नड़ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? हिंदी आप भी कन्नड़ समझते नहीं? आप भी मतलब आपको नहीं आता, समझते? ठीक है, मैं एक्चुअली कन्नड़ा क्लास है, कन्नड़ा भी बोलूँगा, हिंदी भी बोलूँगा, तो मैं हिंदी कन्नड़ा दोनों बोलेंगे। अभी समझेंगे। आप श्लोक रिपीट कीजिए। अध्याय 1 श्लोक 43। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यानुशुश्रुमा। नित्यं न कुलधर्माणां उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यानुशुश्रुमा। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यानुशुश्रुमा। ಸಂಸ್ಕೃತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಠನ ಮಾಡೋದು. ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೈವನಗರಿ, ದೈವವಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವನ್ನು। संस्कृत पद को बोलते हैं दैवनगरी, दैववाणी। जो भगवान का भाषे, जो भगवान की धाम पे जो होता है ಗೋಲಕ ವೃಂದಾವನ, ವೈಕುಂಠ ಧಾಮ, ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ದೈವನಗರಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದರೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರೋದು. ಅದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನ್ನೋದು ದೈವವಾಣಿ ಮತ್ತು ದೈವನಗರಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತ ಮಾತಾಡೋಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು, ಎಲ್ಲ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಶ್ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಪಠನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಶುದ್ಧಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಂಥ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಠನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಆದರೂ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಪಠನ ಕಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಆದರೂ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಚುರುಕಾಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಚುರುಕಾಗ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಇದು ಏನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಇದು ಸವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಎಂಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಈಗ ಎಂಟಿ ಬಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಸ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ತುಂಬಿಕ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಕಸ ಹಾಕಿಕ್ತೀವೋ, ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಎಂಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಅದು ಅಂದರೆ ಅದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಅದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅನಂತ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಅನಂತ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮರೆಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಅಪೋಹನಂಶ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಕೊಡೋದು ಭಗವಂತನೇ.
ಅದೆಲ್ಲ ಮರೆಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರನ ಒಳ್ಳೆಯರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯರ ಸಹವಾಸದಿಂದ. ನಾವು ಕೆಟ್ಟವ್ರ ಸಹವಾಸ, ಕೆಟ್ಟವ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ತುಂಬ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಸ ತುಂಬ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ, ಪಠನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಸ್ಮೃತಿ, ಮೆಮೊರಿ, ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಅಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ, ತಿಳ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ. अभी मैं क्या बोल रहा था माता जी, जो शास्त्र पढ़ेंगे, दैवी नगरी जो है सो भगवान की वाणी है. सो भगवान की वाणी हम पढ़ेंगे, हम एक श्लोक, एक मंत्र पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे शक्ति होते हैं. इसलिए हम उसने पढ़ने से क्या होगा, अभी बच्चों को आप सिखाएंगे एक श्लोक भी. अभी अदर अमेरिका जैसे बड़े बड़े बिगेस्ट कंट्रीज है, उधर भी शास्त्र को पढ़ाया जाता है, भगवद गीता पढ़ाया जाता है, शास्त्र को, उपनिषद को पढ़ाया जाता है. ये शास्त्र जो है ज्ञान का भंडार है, भगवान दिए हुए ज्ञान का भंडार है. इसलिए शास्त्र पढ़ने से बच्चों को एटलीस्ट एक श्लोक, अभी 2-3 लाइन 2 ही लाइन आता है ना, 1-2 लाइन पढ़ने से भी उनका बुद्धि शक्ति, यानी कि उनका जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है वो स्ट्रांग होता है, और उनका मेमोरी जो है, उनकी जो ज्ञापक शक्ति, जो मेमोरी, जो उनको मेमोराइज करने का जो क्षमता होती है वो भी ज़्यादा होता है. तो सब बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंस होता है. और इससे क्या होगा, शास्त्र संग, यानी कि जो भी शास्त्र में होता है सब अच्छे के लिए होता है, सब बुरे के लिए किसी के भी नहीं होता. उसी तरह हमारे माइंड जो है वो एम्प्टी बॉक्स जैसे है, मतलब उसमें कितना भी आप स्टोरेज भरो वो अनलिमिटेड है स्टोरेज उनका. देयर इज नो कैपेसिटी, दिस अनलिमिटेड कैपेसिटी उसके लिए. अभी सागर में आप कितना पानी है आप ये नहीं कर पाएंगे. उसी तरह हमारी जो माइंड जो है, भगवान दिए हुए जो मन का शक्ति जो है वो अनलिमिटेड मेमोरी होता है उसका. इसलिए हम कितना पढ़ेंगे वो हम भूल जाते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि हम उसको याद नहीं कर पाते. क्यों है, उसको अभ्यास नहीं कर पाते. उसको अभ्यास करेंगे तभी हमको याद होगा. इसलिए पिछले जन्मों का भी, अनंत जन्मों का भी उसका स्टोरेज है, लेकिन हम काल की गति से बोल रहे हैं, भगवान उसको स्मृति ज्ञान से बुला रहे हैं. लेकिन हम इसी से अच्छे से हम अच्छे विचार और अच्छा सोच विचार, अच्छे लोगों को संग करेंगे, तभी हमारा जो बुद्धि शक्ति, हमारा मन जो है अच्छे विचारों से बढ़ेगा, तभी हम अच्छे एक्टिविटी करेंगे, अच्छे से हमारा मन भी सोचेगा. अभी मन में क्या होगा, गार्बेज इन, शास्त्र भक्त लोग कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि हम मन में जो अच्छे विचार भरेंगे हमको अच्छे विचारों की थॉट्स आएंगे, जब बुरे विचार भरेंगे तो बुरे कोई अभ्यास आएगा. इसीलिए अच्छे लोगों की संग करेंगे तो उनसे हम अच्छे सीखेंगे, बुरे लोगों की संग करेंगे तो उनका भी बुरे संग हमको प्राप्त होगा, उनका भी बुरे जो आदत है हमको भी वो लग जाएगा. इसीलिए मन को गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब होता है, हम एक टप होता है उसमें हम गार्बेज भरेंगे, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कचरा डालने के लिए, और एक टप है उसमें वाटर, शुद्ध पानी, नहाने के लिए शुद्ध पानी भी उसमें यूज़ करेंगे ना. मतलब इसी तरह हम उसमें गार्बेज भर रहे हैं, यानी कि हमारे माइंड में जो हमारे स्टोरेज है उसमें गार्बेज भर रहे हैं, यानी बुरे लोगों की बुरे लोगों का संग और बुरे विचार भर रहे हैं, बुरे विचारों के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इस सेंसेस के थ्रू, या फिर हम अच्छे विचार सोच रहे हैं, अच्छे लोगों की संग कर रहे हैं, शास्त्रों की पढ़ रहे हैं, हम मन को अच्छे बना रहे हैं या फिर बुरे बना रहे हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसलिए हम कभी भी मन को अच्छे विचारों से भरना चाहिए, अच्छे सोच से भरना चाहिए. इसलिए शास्त्रों की जो भी वाणी है भगवान का दैव नगरी, जो शास्त्रों को पढ़ने से, हम उसको लिखने से, फिर उसको पठन मनन करने से, विचारणा करने से हमारे मन शुद्धि होगा. जब हम अच्छे विचारों से मन भरेगा तब गार्बेज नहीं भरेगा. गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब गार्बेज भरेंगे तो वही बाहर आएगा मन से, वही आएगा. अगर अच्छे विचार, भगवान के शास्त्रों की वाणी, अच्छे विचारों का, अच्छे लोगों को संग करेंगे, वही हम भी रिफ्लेक्शन होगा. जो भी हमको जब मिला होगा उनको भी वही रिफ्लेक्शन आएगा. मतलब अच्छे विचार, अच्छे सोच, अच्छे लोग, यही इंपॉर्टेंट है. इसलिए भगवान जो शास्त्र में कह रहे हैं, इससे भी अच्छे विचार, इससे भी अच्छा संग, जो भगवान के संग है. शास्त्र पढ़ना मतलब भगवान के संग करना है, भगवान के नाम जपना मतलब भगवान के संग करना है. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದೋದಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಘ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಘ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ जीवन। इसी तरह हम शास्त्र को पढ़ के इसके भगवान हमारे भलाई के लिए क्या दिया गया है इसको हम सोचकर समझकर हमारे जीवन में उतरेंगे तो हमारे वास्तव सुख शांति हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान का भी नैव नगरी, अभी संस्कृत जो शब्द है उसी के अभी
इसका थोड़ा विस्तार किया. अभी इसको विचारण करेंगे. श्लोक के पढ़ने के बाद. हरे कृष्ण. ಅನುವಾದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ करते हैं. ಬೇಡದ ಜನತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದವರ ಬದುಕನ್ನು ನರಕ ಸದೃಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟ ಸಂಸಾರಗಳ ಪೂರ್ವಿಕರು ಪತನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಪಿಂಡೋದಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರಿಗೆ, ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 41ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎದುರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೋಧರು ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಈಗ ಅರ್ಜುನಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ರಥ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ನಿಂದಿರಿಸುವಂತ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಜುನ. ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ನಿಂದಿರಿಸಿದ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ತದನಂತರ ಅರ್ಜುನ ಎರಡು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೌರವರ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷ, ಎರಡು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ. ಆವಾಗ ಕೌರವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ಅವರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಸೋದರರು, ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಗುರುಗಳು, ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಮಂದಿರು, ಇವರೇ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದರ ಎಂಬುದ ಪಕ್ಷ, ಇವ್ರಿಗೆ ದೊರಕಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ರಾಜ್ಯ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಎಸಗಿದ್ರು ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಧರ್ಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಆರ್ಮಿ ಮ್ಯಾನಿಗೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಆರ್ಮಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಮಾಜ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ದರೋಡೆಕೋರರು, ಕೊಲೆಗಡಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು, ದರೋಡೆ ಮಾಡೋದು, ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ, ಅಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮಿಲಿಟರಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಹಿಂಸಿಸುವುದು, ಒಂದಾಕೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ವನವಾಸವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಾಪಸ್ಸು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೂಜಿ ಬಿಡೋಷ್ಟು ಜಾಗನೂ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳಿದ. ತದನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕಿತ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರ ತಂದೆಯಿಂದ, ಅವ್ರ ತಾತಂತರಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಆಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರೆ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಧರ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾಪದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ, ದರೋಡೆಕೋರು ಮಾಡೋದು, ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರು, ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರಭರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರು, ನಿರ್ವಸ್ತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರು ದ್ರೌಪದಿಗೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಎಸಗಿದ್ರು ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಒಳ್ಳೆಯ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟವ್ರ ಸಂಘ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕುಡಿಯೋರಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಸಂಘನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರನ ಇವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಅದರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾರು ಪಾಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ದಾನ ಧರ್ಮ ಕೊಟ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಪ್ಪ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾರಿಗೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉಂಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಪುಣ್ಯಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೂ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಪುಣ್ಯ ಸುಕೃತಿ. ಅದೇ ಥರ ಪಾಪ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನಡೆಯುವಂಥ ಘಟನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಎದುರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗರೇ, ಇದು ಶೋಕಗ್ರಸ್ತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಕೊಂದು, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಇತಿಹಾಸ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಕಬಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಧರ್ಮಬದ್ಧವಾಗಿ ತೊಗೊಳೋದು ರಾಜ್ಯ. ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧರ್ಮಬದ್ಧವಾಗಿ ತೊಗೊಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪ ತೊಟ್ಟೈತೆ, ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂರ್ವಿಕರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ
ನಿಯಮಗಳು, ಪಿಂಡೋದಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಲುಪ್ತ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಂಸಾರದ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಡದ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ, ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಡದ ಜನಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅನಾಥರಾಗೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಪಿಂಡೋದಕ ಮಾಡೋರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾತ್ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನು. ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾತ್ ಜೈ. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಿಂಡೋದಕ ಪ್ರದಾನವು ಅಗತ್ಯ. ಈ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಪಿತೃಗಳು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಪಾಪಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗದೆ ಪ್ರೇತಗಳಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಪ್ರಸಾದದ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ವಂಶವನ್ನು 43 ಓದಬೇಕು. ಶ್ಲೋಕ 43 ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಶ್ಲೋಕ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ 43ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅನುವಾದ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಜನರ ಪೋಷಕರೇ, ಯಾರೇ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ನರಕವಾಸಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ನರಕವಾಸಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾವಾರ್ಥ. ಅರ್ಜುನನ ವಾದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಆತನ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವವಲ್ಲ, ಅಧಿಕೃತದಿಂದ ಅಂದರೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅನುಗತವಾಗಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಗುರುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದು. ನೈಜ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಇದು ನೈಜ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರೋಂಥ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಮತ್ತು आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूँगा, परपोर्ट करने के बाद. ನಿಜವಾದ ತಿರುಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಂಟು. ಅದು ಸದಾ ಪಾಪ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ನರಕಲೋಕಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ, ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಾಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಗದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ಶ್ರೀಯುತಾಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಾಂ ಸಾಗಣಾ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಾ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಾಗಣಾ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದೇಶತಾರ್ಣೆ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಾಂ ಪಾಂಗುಂ ಲಂಘೇತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ಮುದೆ. ಶ್ರೀಗುರುಂ ದೀನತಾರಿಣಂ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಈಶ್ವರಂ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಜುನ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಾಗ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಜನಾರ್ದನ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ಇನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತೇಳಿ, ನೆನಪಿದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ? ಲಾಸ್ಟ್ टाइम मैंने जनार्दन का मतलब बोला था, सब याद है आपको? जनार्दन का मतलब क्या है? जनार्दन का मतलब क्या है?
जनार्दन का मतलब भूल गए। जनार्दन का मतलब होता है सभी लोगों को पालन करने वाला, सभी जीव जंतुओं को पालन करने वाला, जनार्दन। ओके, सबको प्रोटेक्ट करने वाला, सबको पालन पोषण करने वाले को बोलते हैं भगवान को जनार्दन नाम का। ठीक है, अभी कृष्ण का नाम क्या है? कृष्ण का मतलब क्या है याद है? कृष्णा कृष्ण, ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षति इति कृष्णा। कृष्ण का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव, सबको अट्रैक्ट करते हैं, सबको आकर्षित करते हैं जीव जंतु को। भगवान की लीला जो है, भगवान की कथा जो है, उसमें जो आसक्त हो जाएंगे हम भगवान को कैसे जान सकते हैं हम भौतिक इंद्रियों से, भौतिक चक्षु से भगवान को नहीं जान पाएंगे, देख पाएंगे। भगवान को कैसे जान पाएंगे? ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು? ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಕ್ಷುಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕೇವಲ ಈ ಥರ ಫೋಟೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಲ್ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವು अन्य धर्म पंथಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. दिस इज मटेरियल नॉलेज, अध्यात्म ज्ञान है, ये भौतिक ज्ञान है। कुछ लोग बोलेंगे, कुछ और लोग, कुछ ऐसे लोग होंगे, वो बोलेंगे अरे तुम ऐसे पूजा करते हो, तुम वो पत्थर को पूजते हो, ऐसे पूजते हो, ऐसे पूजते हो। इसलिए इम्पॉर्टेंट यही है शास्त्र में, अगर भगवान को हम कैसे जान सके, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं एवेति तत्वता, भगवान को तत्व के साथ जरिए जाना चाहिए। ज्ञान के लिए दो रास्ते हैं, एक होता है ज्ञान चक्षु, यानी कि भगवत गीता, भागवतम, वेद पुराण से पढ़कर हमको शास्त्र से, थ्रू शास्त्र के अनुसार हम ज्ञान के चक्षु से भगवान को देखना चाहिए, शास्त्र चक्षु से भगवान को देखना चाहिए। हाँ, इसको बोलते हैं। दिन के भगवान को जाने के लिए 3 पर्सपेक्टिव है। एक होते हैं सोच समझ के, एक शब्द ब्रह्मन, यानी कि भगवान के जो शब्द जो है उसको बोलते हैं शब्द ब्रह्मन। ओमकार जो है, ओम जो है उसको बोलते हैं शब्द ब्रह्मन, यानी कि भगवान का और एक नाम, उसको बोलते हैं निराकार। ಭಗವಂತನ 3 ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನಮಗೆ, 3 का प्रमाण होता है। एक बोलते हैं शब्द ब्रह्मन, यानी कि शब्द से, यानी कि जो अब वेद जो है, वाणी जो है, ओम प्रकार है, अभी हरे कृष्ण महामंत्र बोले वो शब्द ब्रह्मन है। ओमकार जो है शब्द ब्रह्मन है, ಅದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಒಂದು, भगवान साक्षात भगवंत, ಅದು ಕೂಡ भगवंतನ ಒಂದು शक्ति। शब्द ब्रह्मन का मतलब होता है भगवान का शक्ति। उससे जरिए, अभी शास्त्र के जरिए, हम शब्द से जरिए हम सुन सकते, जान सकते। अब इसके विचार करेंगे हम, क्यों शास्त्र भगवद गीता कैसे हमको आया, भगवान से कैसे हमको आया, वेदो हमको भगवान से कैसे हमको आया, डिसीडेंट कैसे हुए वेद शास्त्र, सब परंपरा से कैसे आया, उसकी चर्चा करेंगे अगले इसमें। अभी समय बहुत कम है, इसलिए एक बोलते शब्द ब्रह्म, यानी कि शास्त्र की वाणी के जरिए भगवान को जानना, हमारे जिंदगी को, इस संसार के परिस्थिति क्या है, भगवत धाम क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान क्या है, इसको शब्द ब्रह्म से जाना, यानी कि भगवान को वाणी से जाना। शब्द से, यानी कि शब्द प्रमाण से, एक प्रमाण शब्द होता है, और एक शब्द होता है, एक शब्द प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण, यानी कि अनुमान से लगाना। हाँ, हमारे सूर्य इधर से कितने डिस्टेंस है, अभी साइंटिस्ट लोग बोलते हैं अनुमान प्रमाण, वो बोलते हैं एग्जैक्टली किसी को नहीं देंगे, ये कितना है, मे भी ऐसा बोलते, मतलब एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, कितना डिस्टेंस है भूमि से इधर से, आप अनुमान 40 बढ़ेंगे, उसमें कितना भूमि से, सूर्य से कितना डिस्टेंस है एग्जैक्टली पता है। इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण, एक बोलते हैं शब्द प्रमाण, एक बोलते हैं अनुमान शब्द प्रत्यक्ष का मतलब होता है, अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वो एग्जैक्टली नहीं होता है, अभी आप यहाँ पर मेरे को देख रहे हैं, या फिर अभी आप मतलब दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टि से आप देख रहे हैं, उसके बोलते हैं प्रत्यक्ष देखना, समागमन, प्रत्यक्ष समागमन। अब एक कांच का वाटर बॉटल डाल दो, उसमें पानी डाल दो, उसमें कुछ कुछ पेन या फिर पेंसिल डाल दो, वो साइड दिखेगा। अब एक फैन देख रहे हैं ना, अभी फैन देखो, फैन में कितने आपको एक कड्डी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि वो स्पीड है, नहीं दिख रहा है, जैसे लगता है कि नहीं, जो बहुत सारे है कि नहीं, वो बहुत सारे लग रहा है लेकिन बहुत सारे नहीं है। इस तरह पानी में जो वाटर ग्लास में आप जो गाज के वाटर ग्लास होता है, ಗಾಜಿನ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಹಾಕಿ ನೀರನ್ನ ಪೆನ್ ಅಥವಾ पेंसिल ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು क्रॉस काटते, स्ट्रेट नहीं दिखेगा, क्रॉस दिखेगा, क्यों वो तो स्ट्रेट है ना, क्रॉस नहीं है, ऐसा क्यों दिखेगा। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी कि हमारे जो भौतिक चक्षुओं से हम जो भी देखते
एग्जैक्टली नहीं होता, वही सच नहीं होता, उसको रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, उसको गलत। अभी हम रोड में कहीं जा रहे होंगे, अभी मृद तृष्णा दिखेगा, यहाँ पे पानी है उधर करके दिखेगा रोड में। अब ऐसे बहुत दूर से जा रहे होंगे, ज़्यादा धूप होगा, तब आपको कैसा लगेगा हो पानी है ऐसा रोड में करके, लेकिन पानी रहेगा नहीं रहेगा, मिराज दिखेगा। इसी तरह उसके बोलते हैं, यानी कि हमारे भौतिक दृष्टिकोण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से हम नहीं जान सकते। उसी तरह हम भौतिक इंद्रियों से, भौतिक चक्षुओं से भगवान को नहीं देख सकते, नहीं देखेंगे, नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे पॉल्यूटेड है, हमारी जो इंद्रिय जो है शुद्ध नहीं है, वो भौतिक है। अभी हम क्यों देख पा रहे हैं? अभी लाइट है इसलिए हम देख पा रहे हैं, नहीं तो अंधेरे में अपने आप को भी नहीं देख पाएंगे। उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण भी एग्जैक्टली नहीं है, इसलिए अनुमान प्रमाण भी एग्जैक्टली नहीं है। इसलिए शब्द प्रमाण यानी कि भगवान की जो वाणी है, शास्त्र, यही सच है। ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ, ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಮಾಗಮನವಾಗಿ ನೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ, ಇದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಎದುರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದೀಪದ ಬೆಳಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡ್ಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸೈಡಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ, ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ, ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ पक्का ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು? परफेक्ट कौन सा ज्ञान होता है हम लेने का? भगवान का दिया गया शब्द प्रमाण, इसलिए भगवान दिया ज्ञान ही परफेक्ट होता है। इसके द्वारा भगवान को समझना चाहिए। कोई कुछ बोल दिया, अंधभक्त, श्रील प्रभुपाद महाराज, हमारे प्रभुपाद महाराज बोलते हैं डिवोशनल सर्विस नॉट फॉर ए फूल। डिवोशनल सर्विस यानी भगवत भक्ति जो है मूर्ख लोगों के लिए नहीं है, बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों उसके लिए है भक्ति। भक्ति से क्या, भक्ति जो है ना वो अंधभक्त नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों के लिए भक्ति है, प्रपद बोलते हैं। इसलिए साइंटिफिक नॉलेज है, यानी जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जो है ये साइंटिफिक नॉलेज। इसीलिए आप बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारे भक्त जो है वो सब ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, MBA किए हुए हैं वो सभी, इसलिए साइंटिफिक नॉलेज है। इसलिए हम शास्त्र के जरिए से हम समझना चाहिए, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। अगर हम शास्त्र के अनुसार जो भी कुछ भी बोलेगा उनको हम अच्छे से हम उसको जवाब दे पाएंगे, नहीं तो हम हमारी श्रद्धा जो ये हो जाएगा, यानी कि श्रद्धा उठ जाएगा हमारा भगवान के जरिए। बोलेगा कुछ बोलेगा, वो कोई कुछ आके बोल देगा, ऐसे उनके मन के जरिए से हमको भी श्रद्धा ये हो जाएगा, हाँ वही सही लगता है, उधर ही जाना है, वैसा हमको लगेगा। ये साइंटिफिकली है, जो भी शास्त्र के वाणी जो है ये साइंटिफिकली है। जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र की जो बहुत ही इंटेलिजेंट यार बुद्धिವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸುಮೇಧಸ ಅಂದರೆ ಮೇಧ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಪವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನೆ, ಭಜನೆ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಾದರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಜನವಾದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಆತ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವವಲ್ಲ, ಅಧಿಕೃತವಾದ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಪಾದರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಏವಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಇಮಂ ರಾಜಶ್ಯೋ ವಿದು ಸ ಕಾಲೇನ ನಹತ ಯೋಗನಷ್ಟ ಪರಮುಕ್ತಃ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ತಗೊತಿದ್ದೀವಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಾವು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅನುಗತವಾಗಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರೋಂಥ ಗುರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಂತೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹತ್ರ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರೋಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು. ಈಗ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. जो अभी प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं ना, ये कृष्णा जनरा पोषक है, ये जनार्दन का मतलब जन का पोषण करने वाले वो भगवान श्री कृष्ण। अब इस कुटुंब को सभी जनों को मैं नष्ट विनाश कर दूंगा, मार दूंगा, तो उससे क्या होगा, लुप्त हो जाएगा सारे संसार की, हमारे जो संसार की जो लीनेज है, जो संसार की जो परंपरा जो है, वो जो संसार में जो पालन करने वाला जो संस्कार जो है उसको करने वाला कोई नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे, तो सब उनका लुप्त हो जाएगा। तो ऐसे करने से अब नरक को जाना पड़ेगा करके अर्जुन बोल रहा है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं वो इस कैसे सुना, मैं गुरु परंपरा से अनुसार मैंने ये इस ज्ञान को सुना है करके अर्जुन बोल रहे हैं।
इसलिए भगवान यहाँ पर गुरु परंपरा के अनुगत, गुरु परंपरा का मतलब क्या है, यानी कि 4 वर्णाश्रम 4 गुरु परंपरा सिस्टम है. लास्ट टाइम आपको बोला था, याद है? 4 ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ठीक है, ಶಿವ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ರುದ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿವ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ 4 ಸಂಪ್ರದಾಯ, 4 ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದಾವೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತು ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತೇಳಿ, ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಮತ್ತು ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಕುಮಾರ, 4 ಕುಮಾರರು. ಸನಕ, ಸನಂದ, ಸನಾತನ, ಸನತ್ ಕುಮಾರ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು 4 ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು, 4 ಕುಮಾರರು. ಇವರಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ, ಇವರಿಂದ ಅನುಗತವಾಗಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅನುಗತವಾಗಿ 4 ಆಚಾರ್ಯರು. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ, ನಿಂಬಳ್ಕ ಆಚಾರ್ಯ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ನಮ್ಮ इस्कॉन ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, हमारा जो इस्कॉन है ये ब्रह्म संप्रदाय के है. ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, यानी कि मध्वाचार्य, जो मध्वाचार्य जो है ना, उनकी संप्रदाय से आता है हमारा गौड़ीय वैष्णव का. ओके, इसलिए वो आचार्यों से जो बोनाफाइड, जो अथेंटिक है, उनसे ज्ञान लेना चाहिए, तभी हम ज्ञान को सही से हम समझ सकते हैं. इसलिए अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, ये मैं गुरु परंपरे से सुना था करके बोल रहे. ಇದು ಈ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ನಷ್ಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರನ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೈಜ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗ ಇದು. ಅಭ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಇದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಯಾವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾರು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಗುರುಗಳಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಿಲ್ವೋ, ಅವರು ಸರಿಯಾದವಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ಸರಿಯಾದ ಗುರುಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. अभी हम ज्ञान लेते हैं तो सारे अच्छे गुरु परंपरा से रहने वाले से हम लेना चाहिए. नहीं तो कोई भी कुछ भी बोलेगा हमको लगेगा ये सही है, ये सही नहीं होता है. ये कलयुग है, कलयुग में सब कुछ सूद रहे. जो शास्त्रों के वाणी नहीं पालन करेगा वो सब सूद रहे होता है. इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुरु का. और एक इम्पोर्टेंट ये है, गुरु का 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है. श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा. मुंडक उपनिषद कहता है, ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ 108 ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅಂದರೆ ಕೇಳೋದು, ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದು ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. श्रोत्रिय मतलब होता है सुनना, शास्त्रों को, वाणी को सुनना, गुरु परंपरा से, गुरु से सुनना. ब्रह्मनिष्ठ का मतलब होता है भगवान का वो भक्त होना. ये 2 क्वालिफिकेशन होता है गुरु का. और एक क्वालिफिकेशन गुरु शास्त्र कहते हैं, गु शब्दस्तु अंधकार से रू शब्दस्तु तो तमो निरोधक. गु शब्द का मतलब होता है अंधकार, रू शब्द का होता है तमो यानी कि अज्ञान अंधकार. गु शब्द का अंधकार, तमो यानी कि अज्ञान अंधकार को निवारण करने वाला. गु शब्दस्तु अंधकार, रू शब्दस्तु तमो निरोधक. गुरु अंधकार निरोधित्व गुरु इति अभिधेयते, यानी कि अंधकार को, हमारे अंधकार को निवारण करने वाले गुरु होते हैं. यानी कि हमारे जो डाउट्स होते हैं, हमारे जो भी समस्या होते हैं, समस्या के समाधान, हमारे डाउट्स के विवरण देने वाले गुरु होते हैं. गुरु ये नहीं कुछ भी मुँह इधर करके चुप गया, जो भी मैं बोलूँगा आप सुनते जाओ, कुछ प्रश्न ना करना है. ये गुरु से कैसे प्रश्न करोगे तुम, ये नहीं है. गुरु का मतलब प्रश्न कर रहे. तद्विधि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया. भगवान ने क्या बोलते हैं भगवद्गीता में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. गुरु से हम प्रश्न करना चाहिए. गुरु से प्रश्न, ಗುರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಆತ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ಹುಟ್ಟೂರೋಗರು 30 ಸಾವಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಟೆಂಪರವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ನಾವು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ. ಇದೇ ಥರ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಸಸ್ಯಮವಾಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಷಮತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂಥ ಅಂಶ ಗುರುಗಳದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಗುಣ ಏನಂದರೆ, ಅವರು ಭಗವಂತನ, ವಿಷ್ಣುವಿನ, ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ ಆಗಿರಬೇಕು. गुरु का और एक इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन होते हैं, वो भगवान विष्णु कृष्ण का भक्त होना चाहिए, तभी वो गुरु करने का क्वालिफिकेशन बनेगा. नहीं तो गुरु के लिए नहीं, ये शास्त्र बोलते हैं. तो वो विष्णु कृष्णನ ಭಕ್ತ ಆಗಿರಬೇಕು ಗುರುಗಳು. 4 ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಇದು ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅಂಶ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ವಂಶಕುಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ
ನಾವು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. इसलिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं, जो अभी मैं गुरु परंपरा से मैं सुना हूँ, जो हमारे जो संसार के लोगों से अत्याचार करने से हम नरकवासी बन जाएंगे करके, इसलिए अभी प्रपद बोले इसी तरह हम अच्छे से ज्ञान लेना चाहिए गुरु की बोनाफाइड गुरु के अनुसार. ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಂಟು. ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, 4 ವರ್ಣ 4 ಆಶ್ರಮ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ, 4 ಆಶ್ರಮ. ಇವು 4 ಆಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವರ್ಣ. ವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ. ಇವು ಆಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮ, ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮ, ಇವಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. वर्ण ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्णाश्रम का व्यवस्था है. सो इसी तरह हमारी जो शुद्धिकरण जो है इसी से होता है. अभी प्रपद है यहाँ पर बोल रहे ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು, अभी एक व्यक्ति मरने से पहले मनुष्य सायुव ಮೊದಲು हमारी जो सारी पापों से हम अटोनमेंट करना चाहिए, यानी कि प्रायश्चित कर लेना चाहिए. बिफोर we take before we when we death come, before we die, we have to atonement or all our sinful activities, whatever we did in our whatever we remember, otherwise we will go to hell. अभी जो भी हम पाप कर्म किए हैं, काया वाचा मनसा 3 तरह से पाप होता है. काया यानी से जो बात बोलेंगे उससे भी पाप होता है. काया यानी कि कार्य से पाप होता है. वाचा यानी कि जो वाणी से पाप होता है. और कर्म यानी कि जो कार्यकलापों से पाप होता है. कार्यकलापों से, काय यानी कि कार्यकलाप, वाचा यानी कि वाणी से, और मनस यानी कि मन से, मन में जो विचार सोचेंगे उससे भी पाप होता है. ये सब पापों से हम जो भी किए हुए हैं उसको प्रायश्चित इसी हम मरने से पहले कर लेना चाहिए, ये शास्त्र कहता है. अगर नहीं तो हम नरक जाके इधर कितने अभी गरुड़ पुराण में कौन से पाप के लिए कौन से प्रायश्चित लिखा है, वो सब हम करने के लिए तो बहुत मुश्किल है. इसलिए सबके लिए इजी प्रोसेस क्या है बोलिए? सभी पाप चले जाएगा, अनंत जन्म के पाप चले जाएगा, हम सारी बंधन से मुक्त हो जाएंगे, सारी प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे. सबके लिए एक ही प्रोसेस है. सबको प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको, सबको. अभी जो कर्मकांड लोग यानी कि कर्मी जो लोग हैं, कितने तरह के लोग होते हैं? कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, 4 तरह के लोग होते हैं. कर्मी यानी कि कार्यकलाप में, इस भौतिक संसार में कार्यकलाप में लगे रहते हैं, उसको कर्मी बोलते हैं. और ज्ञानी जो होते हैं, जो जन्म मृत्यु जरावादे से निकलना चाहते हैं, सच को ढूंढ रहे हैं, उसको बोलते हैं ज्ञानी. इस संसार के दुख से वो ये परेशान हो गए, इसलिए वो चाहते हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाए, वो उससे बोलते हैं ज्ञानी. ठीक है. और योगी जो है उसको अष्ट सिद्धि चाहते हैं. योगी जो बोलते हैं उसको अष्ट सिद्धि चाहिए, अणोरणिमा, महतो, महिमा, ये सब चाहते हैं. कर्मी, ज्ञानी, योगी. और होते हैं भक्त. वो भक्त कुछ नहीं चाहते, केवल भगवान की भक्ति चाहता है. भगवान की प्रेम में भगवान की भक्ति करना, भगवान के नाम जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. यही सत्य. इस भक्ति करने से हमारे सारे दुविधा जो है, सारे दुख जो है, सारे पाप जो है, सब कुछ नष्ट हो जाते हैं. ये भक्ति जो है बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. भक्ति जो है बहुत ही पावरफुल होता है. अभी समझ लो भगवान की नाम ने अभी आपको कितने आप नाम जप कर रहे हैं, आप बताएंगे कौन स्टार्ट किया भगवान के नाम जप करने का? हाँ माता जी, सुने नहीं तेरे? हाँ अभी मैंने बोला माता जी, अभी 4 लोग बोले ना, कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त. कर्मी क्या चाहता है? भौतिक संसार में भोगना चाहता है, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं. ठीक है. ज्ञानी जो है संसार से लिबरेशन चाहता है, मुक्ति चाहता है. ठीक है. और योगी जो है अष्ट सिद्धि चाहता है. भक्त जो है भगवान की भक्ति चाहता है. वो भक्ति करने से ये सारी जो कर्मी, ज्ञानी, योगी जो है ना, ये सब टेम्परवरी चीज़ है, शाश्वत से नहीं मिलेगा, ये सब टेम्परवरी. लेकिन जो भक्ति जो है ना, वो सबसे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है. अभी अटोनमेंट में, अभी शुद्धिकरण प्रोसेस में अभी हम चर्चा कर रहे हैं. अभी ये क्या है, अभी हम यहाँ पर देख रहेंगे क्या संस्कारास, 16 संस्कारास, 16 संस्कार होते हैं.
हाँ, षोडशत संस्कार में जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है जो कर्मी लोगों के लिए, अभी हम भक्त भी इसको करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि जो करे या ना करे फिर भी जो प्यूरिफिकेशन पर सारी मनुष्य जातियों के लिए, अगर भक्त सिर्फ भक्ति करेगा, शास्त्र के अनुसार जिएगा, ये भी शास्त्र के अनुसार ही है, मनु संहिता के अनुसार है, लेकिन ये कर्मी लोगों के लिए। लेकिन भक्त भी इसको शास्त्र के गीता के अनुसार जिएगा, यानी कि मतलब ये ऑटोमेटिकली करेगा वो भक्त, मतलब वो इसलिए भक्त जो है सब कुछ ऑलरेडी वो बिना समझे वो ऑलरेडी करता है। भक्त का मतलब है अभी मैंने बोला शास्त्र में आता है, जब भक्त बन जाएंगे सारे सद्गुण हमको आ जाएगा, तब हम ऑटोमेटिकली सारी संस्कार ऑटोमेटिकली कर जाएंगे। क्योंकि अब प्यूरिफिकेशन ऑटोमेटिक होगा भगवान के नाम जप करने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान के शास्त्र पढ़ने से, भगवान को दर्शन लेने से शुद्धिकरण होता रहता है। इसलिए ये संस्कार जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम मनुष्य जन्म में पाए और संस्कार ना पाए, संस्कार नहीं है तो हम हमारी ज़िंदगी तो व्यर्थ है, मनुष्य जन्म में हम व्यर्थ गवा जाएंगे। इसलिए अभी यहाँ पर बोल रहे हैं, श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं, ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಸದಾ ಪಾಪಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ನರಕಲೋಕಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. यानी कि हम अपने सारी पापों का प्रायश्चित नहीं किए, हम नरक को जाना पड़ेगा, उधर नरक को होने पड़ेगा। इसलिए हम वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हम सारे कार्यकलापों को देना चाहिए। अभी वर्णाश्रम धर्म में, अभी वर्णाश्रम धर्म में जो संस्कार जो होते हैं ना, वो संस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो संस्कार 16 शतक संस्कार बोला जाए। अब सब जानते हैं अभी जनरली क्या क्या कॉमनली कौन संस्कारों में कौन कौन जनरली लोग करते हैं, अभी कुछ 4 है। अभी बर्थ का जो संस्कार होता है वो करेंगे। अभी इनिशिएशन सेरेमनी यानी कि जो गुरु दीक्षा लेने का जो संस्कार है, वो जो बुद्धिवान जो है, जो भक्त लोग हैं, वो समझ कर उसको गुरु से दीक्षा लेकर भगवान की भक्ति करना, ये भी एक प्रोसेस है, वो संस्कार करेंगे। मैरिज सेरेमनी होता है, बर्थ डेथ का जो डेथ हो जाए तो उसका जो कार्यकलाप करते हैं वो कर रहे हैं। और बहुत सारे संस्कार जो है ये सभी 16 संस्कार करना, संस्कारों को अच्छे तरीके से पालन करना हमारे मनुष्य जन्मों में बहुत ही प्रामुख्य होता है, बहुत ही मुख्य होता है। लेकिन हम इसको सही से कार्य नहीं करेंगे तो हम कहीं पर अटके, मतलब हम इस सारी शास्त्र विचारों का अच्छे से सोचकर समझकर फॉलो करना चाहिए, नहीं तो बहुत हम पाप कार्य में लग जाएंगे। अभी मैंने बोला, अभी जो पुण्य कार्य होते हैं, जो पाप कार्य होते हैं, तो नहीं होता है। एक पुण्य करेंगे या फिर एक पाप करेंगे, या फिर ज्ञान में रहेंगे या फिर अज्ञान में अंधकार में रहेंगे, या फिर धर्म का कार्य करेंगे या फिर अधर्म का कार्य करेंगे। अभी शास्त्र में कर्म अकर्म विकर्म दिखाए गए। अभी कर्म का मतलब होता है शास्त्र तो हमारी जिंदगी जीना, अकर्म का मतलब होता है भगवान की भक्ति करना, विकर्म का मतलब होता है शास्त्र के तद्विरुद्ध यानी कि मनो इच्छे कार्य करना, शास्त्र को निचोड़ कर हमके मन गति से हमारे जो भी मन बोलता है, जो भी पाप करने लगेंगे वो करना। यानी कि ये सिंपल भाषा में बोलते हैं धर्म वो होता है जो भगवान ने बताया शास्त्र में करने के लिए। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो अधर्म वो दो होता है जो शास्त्र में निषिद्ध है, निषिद्ध कर्म है, उसको बोलते हैं विकर्म, पाप कर्म। उसके लिए भी हम भुगतना पड़ेंगे, और पुण्य करेंगे उसके लिए भी हमको बंधन, इस संसार से बंधन छुटकारा नहीं मिलेगा। कर्म अच्छे कर्मों से बंधन होगा, उधर भी हम भोग करेंगे, लेकिन फिर भी हम हमारे फाल्डम हो सकते हैं। और पाप करेंगे, पाप से अभी बंधन होगा, वो पाप कर्म से हम फिर से हम जन्म लेना पड़ेगा, पुण्य से भी हम जन्म लेना पड़ेगा, पाप से भी जन्म लेना पड़ेगा। पाप में नरक में जाएंगे, पुण्य जाएंगे तो पुण्य में करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, वो सब कुछ